Hello students, we started chapter number 4, Introduction to Hypertext Preprocessor. The third part of this video, we are going to discuss about the PHP operators. And after operators, the lesson will be over. We are going to recap once again with the different keywords, right? So what are operators and what are the different type of operators available in a PHP? Operator அப்படின்னா என்னப்பா? So we are doing some actions, performance, executions based on the operators only. What the operator defines, it is used to do some operations, mathematical or relational or logical operations. What are the mathematical operators are there? Arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா we need a special symbols. That symbols are called as operators here. Okay. So operators is a symbol which is used to perform mathematical and logical operations. In any language, any programming languages, even Tamil and English also நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? தமிழ் ரெண்டு நம்பரோட கூட்டுத்தொகை என்ன? In English, what is the summation of two numbers? Okay. So that summation அப்படின்னு சொல்லும்போது the plus operations we are going to remove. So the plus minus symbols that describes the performance of the operation, right? So what are the different types of operators in PHP? One is arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, increment and decrement operator, logical operator, and string operators. Okay, so shall we see one by one? Right. First one is arithmetic operator. What is arithmetic operator? Arithmetic operators in PHP performs a general arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division. These operations we know very well. So the operations பத்தி explain பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதோட syntax மட்டும் நீங்க பாருங்க. What is the syntax is how to write the addition statement. $x plus $y. What is $x? $x means x is a variable that the variable denotes with a dollar sign. So x contains some value, y contains some value. We are going to do the addition operation by using the plus operation, right? The same way, $x minus $y, difference between two numbers. $x multiplication, $x division. In the நாலுமே நமக்கு okay தான். But what is use of the modulus operator? It is used to give the remainder of the division. So 5 modulus 2. 5 modulus 2 remainder என்ன? 1. That's going to be displayed by using the modulus operator. Are you understand? Right. So in the operations வந்து simple நான் explain பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு execution பார்த்தோம் நம்ம. Where I am going to type அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா I am going to type in any text editor, notepad++ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதோட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா டைப் பண்ணிக்கலாம். I just used Visual Studio Code அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் டைப் பண்ணுறேன் நான். இதில் நான் டைப் பண்ணிட்டு இங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன். See the what is the syntax I used? Less than PHP அப்படிங்கிறது தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பாருங்க. Less than PHP, $a is equal to 20, $b is equal to 20, $c is equal to a plus b, a minus b, a multiplication b, a slash b, a modulus b அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are 5 operations உண்டான statements எழுதியிருக்கேன். So அந்த operations எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு I'm going to store it in different operation. Okay. See, the plus operation is a binary operator that requires two operand, left ல ஒன்று ரைட்ல ஒன்று இருக்கணும். So a plus அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது. a plus b அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். Same way minus சொல்லும்போது we need two operand a b. அப்போ இந்த operand பார்த்தீங்கன்னா compulsory it needs two operands left and right. அப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆபரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம், that is called as equal to. அதுதான் assignment operator அப்படி நம்ம சொல்றோம். Assignment operators are used to assign some value to the variable or the result of the expression to the variable. இப்போ இந்த இடத்துல $a is equal to 20 சொல்லும்போது the value 20 is going to store in a $a. $c is equal to a plus b அப்படின்னா the result of the a plus b is going to store in a c. அதுதான் இங்க பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்லாஷ் மாடுலஸ் இது எல்லாமே சேம் திங் தான். The echo அப்படிங்கிற கமாண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். The command is used to display the result
ஆர் த வேல்யூ ஆர் மெசேஜ். இப்போ நான் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன். இதை டைப் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைல் அப்படிங்கிறத போயிட்டு சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உள்ளே போன உடனே உங்களுக்கு பாக்ஸ் வரும், டயலாக் பாக்ஸ் வரும். அந்த டயலாக் பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் we have to give some name. அந்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் அஸ் டைப்பில் PHP அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும். இது எங்கே சார் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோமா, அந்த எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது உள்ளே போனீங்கன்னா HD docs அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நல்லா பாருங்கள், HD docs அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த HD docs அப்படிங்கிறத டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் லேர்ன் ஃபோல்டர். லேர்னுங்கிற ஃபோல்டர் உள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா add.phpன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைல் நேம் மட்டும் டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது சேவ் ஆகிடும். சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to open நம்மளோட ப்ரௌசர். ஏன்னா இட் இஸ் அ ப்ரௌசர், PHP இஸ் அ ப்ரௌசர், going to execute in a server, ரைட்? ப்ரௌசரில் தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் என்ன டைப் பண்ணணும்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் லேர்ன் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே போதும். ஓகேங்களா? என்ன டைப் பண்ணுறோம், லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் லேர்ன் அப்படின்னு டைப் பண்ண உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா add.php அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது. ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் த add.php. இது கிளிக் பண்ணோன்னு பாருங்கள் இந்த ரிசல்ட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், a is equal to 20, b is equal to 20, then add. Okay, what is addition meaning? 20 plus 20, 40, minus 20 minus 20, 0. Multiplication, 20 into 20, division, 20 slash 20, 1. Modulus, நான் என்ன பண்ணுறேன் 20 modulus 2னு போட்டிருக்கேன். 2னு போட்டாலும் சரி 20னு போட்டாலும் சரி, இந்த மாடுலஸ் என்ன செய்யும், ரிமைண்டர் கொடுக்கும். 2ஆல் டிவிஷன் பண்ணால் என்ன செய்யும், ரிமைண்டர் 0. ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் த ரிசல்ட் ஹியர். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்கள், மீனிங் பாருங்கள், ஏ பி ஆட் மைனஸ் மல்ட் தென் டிவிஷன் மாடுலஸ் அப்படிங்கிற 4 ஆப்ரேஷன்ஸுமே இதில் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கோடிங் எங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன்னா ஆக்சுவலாக விஷுவல் கோட் அப்படிங்கிற மூலிமா, விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் மூலிமா டைப் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள். மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா டைரெக்டாக அந்த வீடியோவில் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன், அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன். Assignment operation is to perform with the numerical values and store the value to the variable. So C is equal to A plus B, X is equal to Y. $C is equal to $A is equal to. Equal to means it is going to assign some value from right to left. Right இருந்து லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் ஆப்ரேஷன். இந்த கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இந்த கம்பேரிசன், என்னோட மார்க்கோட அவனோட மார்க் ஜாஸ்தியா கம்மியா, who is going to get the first rank. Again, we are going to check the value with all the students in the classroom. So who has the toppest mark, avana than solluvom rank 1 nu solrom. Lowest mark na last rank appdi nam solrom. So we are going to do the comparison operation between that. Okay, are you pass in Tamil? So we are going to check our Tamil mark with the greater than or equal to symbol. அப்போ உங்களோட மார்க் தமிழ் அப்படிங்கிறதுல greater than or equal to 35 அப்படின்ற லொக்கேஷன்ல இருந்ததுன்னா greater than or equal to 35 சொன்னாலே என்ன மீனிங் ஆகிடும், உங்களோட தமிழில் வந்து நீங்கள் பாஸ் அப்படின்னு மீனிங் ஆகிடும். சப்போஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 90 ஆர் யுவர் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ 100க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ரெண்டு வேல்யூ வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐடென்டிக்கல் செக் பண்ணுறது. இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் கம்பேரிசன் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். இதை வந்து எங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணோம்னா we are going to use in a comparison operations are normally used in a control statements. அதான் அடுத்த லெசனில் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த லெசனில் இதை பற்றி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிளாக வேணும். நவ் யூ ஷுட் நோ த மீனிங் ஆஃப் த சிம்பிள்ஸ். லெஸ் தென் யூ நோ வெரி வெல். ஏ லெஸ் தேன் பின்னா ஏ இஸ் லெஸர் தேன் பி அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான். இந்த சிம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த சிம்பிள் போட்டால் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸ்மால் வேல்யூ, ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பிக் வேல்யூ அப்படின்னு மீனிங். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இட் கிவ்ஸ் ரிசல்ட் ஆஸ் ட்ரூ. பூலியன் வேல்யூவில் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ 40 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 50 கண்டிஷன் ட்ரூ, ட்ரூன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கும். இதே 50 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 40 கண்டிஷன் என்ன, ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். சேம் வே greater than or equal to identical, not equal to பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிம்பிள் இருக்கு. யூ கேன் யூஸ் either exclamation equal to or less than greater than symbol. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம், கம்பேரிஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட், இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க கம்பல்சரி.
இந்த C ++க்கு அப்புறம் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா PHPல தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றதோட மீனிங் என்ன? The increment decrement operator used to perform the task increasing or decreasing the variable with the value. ஒரு நம்பர் x is equal to 10 வச்சிருக்கீங்க. x plus plus அப்படின்றது. ஸோ plus plus is the operator. இந்த plus plus வந்து லெஃப்ட்ல போடணுமா ரைட்ல போடணுமா ரெண்டு லொகேஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். எது என்ன டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஓப்பன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு நவ். இதை நம்ம வந்து சிஸ்டத்தில் போட்டோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அது பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ புரியணுங்கிறதுக்காக தான் ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு. ஓகே, ஸோ சி சிம்பிளாகவே நான் சொல்லிடுறேன். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நவ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நவ் யூ கேன் சே தட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சி, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the value of C அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும், என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க. What is the value of C now? C is a 20. What is the value of X? X value also 20. பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டேபிள், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Now I am going to give the C value. C is equal to plus X அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. I am going to give C is equal to plus X. இந்த ++ங்கிறது தான் நம்மளோட ஆப்ரேட்டர். இந்த ++ அப்படிங்கிறது வேரியபிளுக்கு முன்னாடி இருந்தா இட் இஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்டு வித் த வேரியபிள் நேம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரிமெண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இட் ஸ்டோர்ஸ் இன் டு த சி. அப்போ வாட் இஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னாலும் சரி ஆர் எக்ஸ் ++னாலும் சரி. ஓகே, ++ எக்ஸ்னாலும் சரி எக்ஸ் ++ சரி. வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா x equal to x plus 1 அப்படிங்கிறத மீனிங். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், x is equal to x plus 1ன்ற பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டைப் பண்ணுறப்ப we are going to type it as plus x or x plus. இப்படி இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எதை வேணால் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். நவ் இந்த அசைன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த அசைன் பண்ணுறதுல சிக்கலே வருது. இப்போ ++ எக்ஸ்ன்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்கன்னா x is equal to x plus 1ன்னு சொல்லிடலாம். The result is going to store in a variable c. ஓகே, இப்போ இதோட மீனிங் பாருங்க. Now it is first it is going to increment the value of the x and it is going to store it to the variable c. அப்படிங்கும்போது இன்க்ரிமெண்ட் முதல்ல நடக்கும். ஸோ வாட் இஸ் இன்க்ரிமெண்ட், 20 வந்து 21 மாறும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா 21ன்னு சியில் அசைன் ஆகும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். நவ் இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ++ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, சி த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ++ அண்ட் மைனஸ். Sorry, prefix and postfix. The prefix first it is increment the x value and store it in C. Now post increment. The post increment enna pannuna first x oda value C la assign pannum. Now C get the value 20. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா x increment பண்ணும். அப்போ x ஓட வேல்யூ பண்ண 21. கன்ஃபியூஷன் ஆகுமா இருக்குதா பார்த்துக்கோங்க நல்லா. I will say once again. Now we'll take one more value. A equal to இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் 4ன்னு வச்சுக்கலாம். b equal to plus x. Okay, now you may say what is the value of b now அப்படின்னு பார்த்தா சரி plus a வச்சுக்கணும். what is the value of b அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கிறாங்க. அவனா first it is going to do plus a, then it is going to assign the b with the a. Okay, b with the a. So what is the plus a அப்படின்னா a is increment with 1. Now a gets, okay, now a gets 5. Then now the 5 is going to assign to the variable b. அப்போ a ஓட வேல்யூ 5 தான், b ஓட வேல்யூ 5 தான். Suppose b is equal to a ++ன்னு கொடுக்கணும். Then what is the value of b அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா, what is the value of b அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா, first what is the operation going to do? a என்ன செய்யும், b ல முதல்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம். b is equal to now என்ன ஆயிடும் 4ன்னு வந்துடும். ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மறந்துடுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கவனிங்க. b is equal to a ++. what is the value of b அப்படின்னு கேட்டா it assigns the variable value of the variable to b. அப்போ b ல என்ன வந்துடும், உங்களுக்கு b ல என்ன வந்துடும் 4ன்னு வந்துடும். after that a is going to increment with 1 5. இதுதான் போஸ்ட்டுக்கும் ப்ரீக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
ஓகே. இப்போ மொபைலில் வந்து ப்ரீபெய்டு போஸ்ட் பெய்டுன்னு இருக்குது. ப்ரீபெய்டுன்னு என்ன செய்யும், ஒரு 129 ஓகேங்களா, 249, 499 அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சரி ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க. ரீசார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா என்ன நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். இதே போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சிடுறீங்க, எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிடுறீங்க, அதுக்கப்புறமா பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க. இதுதான் போஸ்ட் ப்ரீஃபிக்ஸ் உள்ள வித்தியாசம். Here the same thing, prefix first it is going to increment, then it is going to assign. ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூஸ் பண்ணுறீங்க. இது அப்படி இல்லை, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கொடுத்துறீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்றீங்க, இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறீங்க. அந்த மாதிரியான மீனிங். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் சேம் வே மைனஸ் மைனஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ பாருங்க இங்கே மீனிங் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் post increment, pre decrement, post decrement. So plus plus x means first it increments the value of x by 1, then it returns to x. அப்போ x என்ன பண்ணும், ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய x வேல்யூ கூட 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி x ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட், then post increment returns x, then increments by 1. அது என்ன செய்யும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும், வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும். இதுதான் இதோட பாயிண்ட். Decrement, it increments with 1, that is decrements with 1. அதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, எக்ஸோட வேல்யூ 20லேருந்து 21 ஆகிறப்பல 20லேருந்து 19 மாறிடுச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கம்பைன் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பி, பி இஸ் லெஸ் தேன் சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். இப்போ now we are going to check the condition என்னன்னா தமிழ். ஓகே, இப்போ தமிழ், உங்களோட தமிழ் மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு 35 அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும், ஸோ யூ ஆர் பாஸ் இன் தமிழ். ஓகே, நீங்கள் 2 எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, எக்ஸாம் 1 அண்ட் எக்ஸாம் 2. இது வந்து எக்ஸாம் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம் 1ல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், 35 கொடுத்துறோம். ஸோ யூ ஆர் பாஸிங் கிடைச்சிருச்சு. இது ஒன். நவ் எக்ஸாம் 2, ஓகேங்களா, எக்ஸாம் 2லேயும் செக் பண்ணுறோம். எக்ஸாம் 2 கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 35 அப்படின்னு. நவ் டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க, இஃப் யூ ஆர் பாஸ் இன் எக்ஸாம் 1 அண்ட் எக்ஸாம் 2 யூ ஆர் பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு செக் இந்த எக்ஸாம் 1ஓட மார்க்கும் எக்ஸாம் 2 ரெண்டையுமே நம்ம செக் பண்ணணும். அப்போ ரெண்டு செக்கிங் நமக்கு நடக்குது. தனித்தனியாக பண்ணுறதுல we can use exam 1 is greater than or equal to 35 and exam 2 is greater than or equal to 35 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒட்டுமொத்தமாக ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே கமாண்டாக கொடுக்குறேன். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the AND operation going to combine two different relational expressions. இது ஒரு expression comparison operation, இது ஒரு comparison operation. Now we are going to combine two because the result of both only going to affect your result. அப்போ எக்ஸாம் 1லேயும் நீங்கள் பாஸ் ஆகி எக்ஸாம் 1லேயும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் 2லேயும் நீங்கள் பாஸ் ஆகிருந்தா தான் ரிசல்ட் பாஸ் அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லியிருக்காருன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டூ லைக் தட். ரெண்டுலேயுமே போத் அப்படின்றதான் பாயிண்ட். நவ் சப்போஸ் you are fail in exam 2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, you are fail in exam 2. இப்போ நம்ம ரெண்டுமே செக் பண்ணுறோம். இப்போ E1ஓட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா E1ஓட மார்க் 56. ஓகே, E2 அப்படிங்கிறதோட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15. அப்போ நீங்கள் பாஸாக ஃபெயிலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் யூ ஆர் ஃபெயில். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுதான் இது ரிசல்ட் கொடுக்கும். இப்போ டீச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க, எய்தர் யூ ஷுட் பாஸ் இன் எக்ஸாம் 1 ஆர் எக்ஸாம் 2 ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுல பாஸ் ஆகணும்னு சொல்றாங்க. அப்போ we are going to use the OR operation. What is that? OR operation. ஆருக்கு என்ன சிம்பிள் பாருங்க, பைப் சிம்பிள். அப்போ OR அப்படின்னு சொல்லும்போது we are going to use the OR operator. The OR operator என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த OR going to take either this or this அப்படின்றது. ஸோ அப்போ இங்கே 56, இங்கே 15, நோ ப்ராப்ளம். சப்போஸ் இங்கே வந்து 16, இங்கே வந்து 51 அப்படின்னாலும் நோ ப்ராப்ளம், யூ ஆர் பாஸ். சப்போஸ் ஹியர் ஆல்சோ 16, ஹியர் ஆல்சோ 15, போத் ஃபெயில் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் ஃபெயில். அதுதான் அந்த ஆர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும். அண்ட் ஆப்ரேஷன் போத் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ட்ரூ, இட் கிவ்ஸ் அ ரிசல்ட் ட்ரூ. ஆர் ஆப்ரேஷன் போத் ஃபால்ஸ்னா தான் ஃபால்ஸ்,
ஒன் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் இல்லை ரெண்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ரிசல்ட் வந்து ட்ரூன்னு தான் சொல்லும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் நாட். நாட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் என்ன ட்ரூன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லும், ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னால் ட்ரூன்னு சொல்லும். திஸ் இஸ் நாட் ஆப்ரேஷன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர், ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்கிறோம். ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் we are going to use XOR. ஓகேங்களா, XOR அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் யூ ஆர் பாஸ்ட். இப்போ இங்கே பாஸ், இங்கே ஃபெயில் அப்படின்னாலும் பாஸ். சப்போஸ் இங்கே ஃபெயில், ஓகே, இங்கே வந்து பாஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் பாஸ்ன்னு தான் அர்த்தம். பட் இது எக்ஸார் என்ன பண்ணணும், சப்போஸ் இங்கே ஃபெயிலு, இங்கே ஃபெயிலுனா ஃபெயிலுன்னு சொல்லிடும். சப்போஸ் இங்கேயும் பாஸ், ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் பாஸ். போத் லொக்கேஷன் பாஸ் என்ன, அப்பவும் நீங்கள் பாஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஃபெயிலுன்னு அர்த்தம். ஆறுனா மட்டும் என்ன சொல்லும், ஆறுனா போத் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ, எய்தர் ஒன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ட்ரூ. எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரூன்னு சொல்லுவோம். அதான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் ஆர் எக்ஸார் ஆப்ரேஷன் சொல்றோம். What is XOR operation? True if either X or Y is true, but not both. But not both. ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா இது ட்ரூன்னு சொல்லாது, ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் இருந்தாலும் இது ட்ரூன்னு சொல்லாது. either X or Y, எனி ஒன் எப்படி இருக்கணும், ட்ரூவா இருக்கணும். அதான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன். இந்த ஸ்டிங்கில் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஆப்ரேஷன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்கார்டினேஷன். கன்கார்டினேஷன்னா கம்பைனிங் அப்படின்னு பேர். இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன், கம்ப்யூட்டருங்கிறது டெக்ஸ்ட் ஒன்ல இருக்குது, அப்ளிகேஷனுங்கிறது டெக்ஸ்ட் டூவில் இருக்குது. அப்போ டெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பேர். இப்போது ராம் பிரசாத், ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர், பிரசாத்ங்கிறது ஒரு பேர். ஸோ ராம் டாட் பிரசாத் அப்படின்னு கொடுத்தா ராம் பிரசாத்னு கொடுக்கும். ஓகேங்களா, இதுதான் டாட் ஆப்ரேஷனோட மீனிங். இதே இது டாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை டாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து என்ன செய்யணும்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ரிசல்ட் தூக்கி இன்னொரு வேரியபிள் கொடுக்கும். பட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் டெக்ஸ்ட் டூல இருக்கக்கூடிய கம்பைன் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஒன்னுலேயே ஸ்டோர் பண்ணிடும். இதுதான் இதோட மீனிங். ஓகே, உங்களுக்கு புரியலைன்னு நினைக்கிறேன்னா ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹியர். இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடலாம். ஐ ஜஸ்ட் டைப் ஒன்ஸ் அகைன். இப்போ ஒரு பையனோட நேம் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நேம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்குறேன்னா ராம்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, நேம் டூ அப்படின்னா வந்து கிருஷ்ணன் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம். ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராம், செகண்ட் ஒன் கிருஷ்ணன். இப்போ நேம் 3 equal to name 1 dot name 2 இப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ வாட் இஸ் நேம் 3 அப்படின்னு கேட்டால் நேம் 1 டாட் நேம் 2ன்னு சொல்கிறதா ராம் டாட் கிருஷ்ணன், ராம் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதே இப்போ நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி நேம் ஒன்னுலேயே நீ ஸ்டோர் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நேம் 1 டாட் ஈக்குவல் டு நேம் 2 அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராம் கிருஷ்ணன் தான், சரிங்களா, ராம் கிருஷ்ணன் தான். பட் ஹியர் the result Ram Krishnan going to store in the different variable name 3. So what is name 1? Ram da. Name 2 Krishnan. But name 3 only Ram Krishnan. But name 1 dot name 2 dot equal to name 2 சொன்னதுனால there is no need of another one variable here. We are going to store the result of the concatenation in a variable 1. அப்போ name 1 ல Ram, name 2 ல Krishnan, நேம் 1 டாட் ஈக்குவல் டு நேம் 2ன்னு சொன்னதுனால ராம் கிருஷ்ணன் கம்பைன் ஆகி நவ் ஹியர் நேம் 1 ஆல்சோ சேஞ்ச்ட் as ராம் கிருஷ்ணன். ஓகே, வாட் இஸ் நேம் 2? கிருஷ்ணன் தான். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, தென் இதோட லெசன் முடிஞ்சுது. இப்போ சில இம்பார்ட்டன்ட் கீ வேர்ட்ஸும் அதோட டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, அதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா. You just go through once again the lesson 1 PHP.
இது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் you can ask at any time. Okay, you just test it. I will explain once again through video. Right? What is PHP? Hypertext Preprocessor. It is a server-side scripting language. URL அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் சொல்லுவாங்க. URL ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் அபவுட் தட். ஸோ இதில் வந்து www.google.com, www.gmail.com, ஓகே, tn.gov.in அப்படிங்கிறது எல்லாமே URL அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறத HTTP அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் அ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்றதுனாலே ரூல்ஸ் ஆர் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆன் த இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு இன்டர்நெட்டில் உங்களோட ஃபைல்ஸை அனுப்புறதுக்கும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது தான் வந்து HTTP அப்படின்னு சொல்கிறோம். வெப் சர்வர் அப்படின்னா the server is a location we are going to store all the softwares and applications and values and some contents. So we are going to execute, we are going to share the application and the data to all over the world அப்படிங்கிறது தான் location. So web server is a software that uses HTTP to serve the files that from the web pages. Okay. Web browser you know very well, Internet Explorer, Mozilla Firefox அப்படிங்கிறதுனா it is used to display the web page contents. Okay, web page contents. www.google.com அப்படிங்கிறது எங்க டைப் பண்ண போறோம்? We are going to type in Internet Explorer. அப்போ Internet Explorer is a web browser. So web browser யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா we are going to create different, we are going to view different kind of web pages. What is server? Server அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு கீவேர்ட் நமக்கு மைண்ட் வந்துடும், client அப்படிங்கிறது. What is server? Server is a location we are going to store that is used to serve, provides functionality for the client. இப்போ ஆர்கிடெக்சர்ல 3 விதமான ஆர்கிடெக்சர் பார்க்குறோம் கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர்ல. அது வந்து 1 tier, 2 tier and n tier or 3 tier multiplication. Okay, thank you so much.